Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. আমাদের আজকের এই লেকচারের বিষয়বস্তু হলো অ্যান্টিবডিজ অ্যান্ড ইমিউনোগ্লোবুলিনস। ইমিউনোলজির বেসিক জিনিসগুলোর মধ্যে একটি। আজকের লেসন প্ল্যান হলো discovery of antibody and immunoglobulin, definition of antibody and immunoglobulin, structure, classification, distribution and location of different classes of antibody or immunoglobulin, biological functions and mechanism of antibody action. এই ক্লাসটি করে যে রিভিউ কোশ্চেনগুলোর আনসার খুঁজতে হবে সেগুলো হলো what is antibody and immunoglobulin, what are the differences between them, is there any structural difference between antibody and immunoglobulin, what is the basic structure of an antibody, who won the Nobel Prize for that, how immunoglobulin or antibodies are classified, how many classes are there, what is the structure, location, biological function of immunoglobulin G, A, M, D, and E. Which one is the heaviest or biggest of all immunoglobulin? Which immunoglobulin is found in body secretions? What is the peculiarity of its structure? What is the function of secretory component? Which immunoglobulins can activate complement? Which immunoglobulin can cross placenta and why? Which immunoglobulin is most abundant? Which immunoglobulin is found in trace amount and why? Which immunoglobulins exist in more than one forms, that is monomer, dimer, pentamer, etc. How antibodies defend us. Let us define the antibody, not definition, describe. There are many proteins in our body and antibody is best described as a disease-fighting protein. Disease-fighting protein. This disease-fighting protein developed by the body in response to the presence of an antigen. It is not always present. It is developed by the body in response to the presence of an antigen. The evidence for immunoglobulin structure. When there is electrophoretic separation of serum proteins, it builds albumin, alpha, beta, and gamma globulin in that order. Gamma globulin levels are increased in immunized animals and decreased by incubation with the specific antigen by which stimulation it has formed. Cabot and Tiselius in 1939 showed that gamma globulin fraction of the serum contained the antibody. Porterman proposed a Y-shaped structure in 1962 after discovering FC and FAB fragment in 1959. Edelman discovered 4-chain structure of immunoglobulin, and Porter and Edelman won the Nobel Prize in 1972. This is the electrophoretic mobility of normal serum proteins. You see albumin is top, globulin is very small amount, and globulin again alpha, beta, and gamma. When this animal is immunized with an antigen or immunogen, and same serum is electrophoresed, you see gamma globulin fraction has been increased and is near above the albumin. So it is evident that due to immunization in response to antigen or immunogen stimulus, this gamma globulin fraction
increased. And how it is proved further? This gamma globulin, when reacted with that specific antigen, it is absorbed or neutralized and it is removed from the serum. So this is a proof that there is a gamma globulin fraction of serum contain that antibody. Why it is known as gamma globulin? Globulin because of its globular structure, and gamma because of its slow electrophoretic mobility. Gamma globulin. And sometimes it is known as immunoglobulin because it has got immune property. So gamma globulin is also known as immunoglobulin. This is the original picture. And these two persons, Porter and Edelman, they won the Nobel Prize in 1972 for their discovery of 4-chain structure. So immunoglobulins or antibodies. They also called immunoglobulins, as I explained, because of their globular structure and because they have immune properties, so they are called immunoglobulins. They constitute the gamma globulin portion of blood proteins. They are soluble proteins secreted by activated B cell and plasma cell in response to antigen. Without the stimulation by antigen, the B cell or plasma cell will not secrete antibody. This antibody, they are capable of binding specifically with that antigen. They will not bind with any other antigen. We can also say this is specific glycoprotein figures which are produced by B lymphocytes and plasma cell in response to a specific antigen and capable of reacting with that antigen. So the definition of antibody or immunoglobulin is clear. Immunoglobulins are structurally similar animal proteins that may or may not be endowed with antibody activity. Let me clear it. Say, for production of antibody, we must need a corresponding antigen. But if in the serum, similar structural protein are found against which no antigens are there, they are called immunoglobulins without antibody activity. Immunoglobulins without antibody activity. Thus, all antibodies are immunoglobulins because structurally there is no difference, but all immunoglobulins are not antibodies. Some immunoglobulins are not antibodies. এটাকে এভাবে এক্সাম্পল দেওয়া যায়, সকল স্বামী হাজবেন্ড পুরুষ, কিন্তু সকল পুরুষই স্বামী বা হাজবেন্ড না, বা উল্টো করে আমরা বলি all wives are female, ন্যাচারালি আর কি, কিন্তু সব ফিমেলই ওয়াইফ না। তাহলে ডিফারেন্সটা স্ট্রাকচারালি না, স্ট্রাকচারালি তো একটা মেল এবং একটা হাজবেন্ড একই। ডিফারেন্সটা হলো যখন একজন মেলের একজন ওয়াইফ থাকে তখন সে একজন হাজবেন্ড হয়, তেমনটি একজন মহিলার যখন একজন স্বামী থাকে তখন সে স্ত্রী হিসাবে পরিগণিত হয়, আদারওয়াইজ সে মহিলাই থাকে। কিন্তু বাস্তবে ইমিউনোলজিতে যখন আমরা ব্যবহার করি ইমিউনোগ্লোবুলিন এবং অ্যান্টিবডি সিনোনিমাসলি ইউজ করা হয়, কিন্তু পরীক্ষার সময় ধরার সময় এই জিনিসটা জিজ্ঞেস করে স্যাররা যে ইজ দেয়ার এনি স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্স বিটুইন immunoglobulin and antibody? উত্তর হলো যে there is no structural difference, but there is a functional difference. To become antibody, it must have a antigen, corresponding antigen. আশা করি এটা ক্লিয়ার হয়েছে। The function of an antibody is only one function, is to bind with its corresponding antigen. কিরকম bind করে? As tightly as possible, and then direct it towards the other components of the immune system so that it can be destroyed. আমরা আগেই বলেছি ইমিউনোজেন হলো শত্রু আর অ্যান্টিবডি হলো ডিজিজ ফাইটিং প্রোটিন। কাজেই অ্যান্টিবডির মূল কাজটাই হলো অ্যান্টিজেনের সাথে বাইন্ড করা। এই বাইন্ড করার পরে ইট ইনভাইটস আদার কম্পোনেন্টস অফ দ্য ইমিউন সিস্টেম। সেই কম্পোনেন্টগুলো ডিপেন্ডিং অন দি নেচার সাইজ অফ দ্য অ্যান্টিজেন ইট টেকস অ্যাকশন। Finally that antigen will be either destroyed
or eliminated or neutralized. Antibodies can be made against proteins. All proteins are very good antigens. They can also be made against carbohydrates, lipids, and nucleic acids, but antibodies to nucleic acids and lipids can be found in autoimmune disease, and antibodies to small organic molecules can cause allergic to drugs. Let us discuss the structure of the antibody or immunoglobulin. As I have said, for discovering this structure, Porter and Edelman, they got the Nobel Prize in 1972, যখন আমাদের দেশটা স্বাধীন হলো শেষে। তারা এটা আবিষ্কার করেছে 1962 সালে, 10 বছরের মধ্যেই নোবেল প্রাইজটা পেয়ে গেছে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে দুটো লাইট চেন এবং দুটো হেভি চেন। এই লাইট চেন এবং হেভি চেন দুটো ডাইসালফাইড বন্ড দিয়ে আছে, এবং হেভি চেন যে দুটো তারাও পরস্পর ডাইসালফাইড বন্ড দিয়ে আছে। এগুলোর আবার স্ট্রাকচারের মধ্যে ভাগ আছে, ভেরিয়েবল রিজিয়ন, কনস্ট্যান্ট রিজিয়ন। এই লাইট চেন মাত্র দুরকম আছে, কাপ্পা এবং ল্যামডা। এবং যে কোনো একটা মনোমার, এই আমরা চারটার চেন মিলে একটাকে মনোমার বলি, হয় কাপ্পা থাকবে না হয়তো ল্যামডা থাকবে। আর হেভি চেন আছে 5 রকম ইমিউনোগ্লোবিন হেভি চেন, জি, এ, এম, ডি, ই। এটা ছন্দ মেলানোর জন্য আমরা গ্যামডি বলি, অন্যভাবে বললেও অসুবিধা নাই, তবে মনে থাকার জন্য গ্যামডি বলা হয়। এই 5টা চেনের এই দুটোতে যে কোনো একটা থাকবে, হয় জি থাকবে, এ থাকবে, এম থাকবে, অথবা ডি এবং ই থাকবে। এবং যেই হেভি চেনটা আছে সেই অনুযায়ী আমরা সেই ইমিউনোগ্লোবুলিনের নামকরণ করব। যদি জি থাকে ইমিউনোগ্লোবুলিন জি, এ থাকলে ইমিউনোগ্লোবুলিন এ, এম থাকলে ইমিউনোগ্লোবুলিন এম, একই রকম ভাবে ডি অথবা ই। এই যে দেখা যাচ্ছে যে ওয়াই এর মতো যে স্ট্রাকচারটা, ওয়াই এর মতো স্ট্রাকচারের এই অংশটা, এই সামনের ওয়াই এর একেবারে মাথার দিকে, এটাকে বলা হয় FAB ফ্র্যাগমেন্ট, ফ্র্যাগমেন্ট ফর অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং। ফ্র্যাগমেন্ট, এই অংশটা খুব ভেরিয়েবল থাকে এবং একটা ইমিউনোগ্লোবুলিন থেকে আরেকটা ইমিউনো ডিফারেন্স থাকে, কোন রকম মিল থাকে না, কারণ প্রত্যেকটা অ্যান্টিজেন জিনিসটা আলাদা আলাদা। আর বাকি অংশগুলোকে কনস্ট্যান্ট রিজিয়ন বলে। এটা যদি ইমিউনোগ্লোবুলিন জি হয়, এ পুরোটা একই রকম থাকবে, এম হলে এম থাকবে। তো এফসি রিজিয়ন, তো পুরোটা হলো কনস্ট্যান্ট। এই কনস্ট্যান্ট রিজিয়নের মধ্যে আবার এই সোজা অংশটুকু বলা হয়, স্টেমটাকে বলা হয় এফসি রিজিয়ন, ফ্র্যাগমেন্ট। এটা ক্রিস্টালাইজেবল, এটার কিছু বায়োলজিক্যাল ফাংশন আছে, কোথায় বাইন্ড করবে, কি কি কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেট করবে কিনা, এসবগুলো আছে এই এফসি ফ্র্যাগমেন্টের কাজে। তো ওখানে তো আমরা দেখলাম সোজা, কিন্তু শরীরের মধ্যে এই যে ছবিটা দেখতেছেন এরকম গ্লোবিউলার আকারে থাকে, সেজন্য এটার নাম হলো ইমিউনোগ্লোবুলিন। এবং এখানেও এটাকে আরো সহজ করলেও দেখা যাচ্ছে এরকম, এটা VL, ভেরিয়েবল রিজিয়ন অফ লাইট, ভেরিয়েবল রিজিয়ন অফ হেভি চেন, কনস্ট্যান্ট রিজিয়ন অফ হেভি চেন, কনস্ট্যান্ট রিজিয়ন অফ লাইট চেন, এবং এগুলা CH আপনারা বুঝতেই পারতেছেন, ডাইসালফাইড বন্ড এবং দিয়ে এগুলা থাকে, এবং কার্বোহাইড্রেট সাইড চেন থাকে। তাহলে হেভি চেইন 5 রকম থাকে, এবং বায়োলজিক্যাল ফাংশনস ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ক্লাস অফ দ্য হেভি চেইন। যেমন কোন ইমিউনোগ্লোবুলিন প্লাসেন্টা ক্রস করতে পারে, কোনটা কমপ্লিমেন্ট ফিক্স করতে পারে। এই 5 রকম ইমিউনোগ্লোবুলিনের মধ্যে IgM এবং IgA একের অধিক ফর্মে থাকে, আমরা ওটা দেখাবো। আর বাকিগুলো IgG, IgD এবং IgA-E মনোমারিক ফর্মে থাকে। মনোমারিক মানে 4 চেইনের যে ইউনিটটা, সেটাকে মনোমারিক বলে। তো আমরা এখন দেখি যে তাহলে অ্যান্টিবডির ফাংশনটা কি। অ্যান্টিবডির ফাংশন হলো দুটো। ফার্স্ট, ইট রিকগনাইজ অ্যান্ড বাইন্ড উইথ দি অ্যান্টিজেন। রিকগনাইজ অ্যান্ড বাইন্ড উইথ দি অ্যান্টিজেন। অ্যান্ড বি সেলের গায়ে যে অ্যান্টিবডিটা থাকে সেটাই বি সেলের রিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে। এই রিকগনাইজ এবং বাইন্ড করার পরে
এর দ্বিতীয় কাজ হলো টু রিমুভ অর কিল অর নিউট্রালাইজ দ্যাট অ্যান্টিজেন ইন কোলাবোরেশন উইথ আদার কম্পোনেন্টস অফ দ্য ইমিউন সিস্টেম। তো ওর মূল কাজটা হলো স্পেসিফিক্যালি বাইন্ড করা স্পেসিফিক্যালি। তাহলে বাইন্ড করার পরে ইমিউন সিস্টেমের বাকি মেকানিজম গুলো আসে এবং ডিপেন্ডিং অন দ্য নেচার অ্যান্ড সাইজ অফ দ্য অ্যান্টিজেন, যদি ছোট একটা অ্যান্টিজেন হয় তখন নিউট্রালাইজেশন হয়ে যায়, যেমন এক্সোটক্সিন বা ভাইরাস। যদি একটা মোটাইল ব্যাকটেরিয়া থাকে সেটা অ্যাগ্লুটিনেশন হয়ে ফ্যাগোসাইটোসিস হয়ে যায়। দুটাই সলিউবল পার্টিকেল থাকলে প্রিসিপিটেশন হয়, অথবা কখনো কখনো কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন হয়ে পুরা ব্যাকটেরিয়াটাই মারা যায়, সেল লাইসিস হয়। এছাড়া ইনফ্লামেশন এবং ফ্যাগোসাইটোসিসকে তারা এনহ্যান্স করে। অর্থাৎ অনেকগুলো মেকানিজম, কিন্তু অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অ্যান্টিবডি বাইন্ড করবে, এটাই হলো অ্যান্টিবডির মূল কাজ। এই জিনিসগুলো অ্যানিমেশন ছিল, কিন্তু এখানে অ্যানিমেশন গুলো আসতেছে না, আমি এগিয়ে যাচ্ছি। এই যে এডিসিজি, অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট সেল মেডিয়েটেড সাইটোটক্সিসিটি, এই অ্যানিমেশন গুলো আসলে ভালো লাগতো। ঠিক আছে, নিউট্রালাইজেশন কিভাবে হবে, অর্থাৎ এটা এখানে এসে এখানে থাকবে, ফলে যদি বাইন্ডিং সাইট এখানে যদি একটা অ্যান্টিবডি থাকে তাহলে এই এক্সোটোসিনটা এসে এখানে বাইন্ড করতে পারবে না, তো সেটা নিউট্রালাইজ হয়ে গেল। তো যেহেতু এগুলা অ্যানিমেশন হচ্ছে না, এগুলা আমরা দেখাচ্ছি না, তাহলে অ্যান্টিবডি there are 5 classes depending on the heavy chain classes, immunoglobulin G, A, M, D এবং E। অনেকে যারা ক্লাস করে না তারা এ দিয়ে শুরু করে, এ দিয়ে শুরু করলে পরে উল্টোপাল্টা লেগে যায়, এরপরে বি বলবে না সি বলবে, জি বলবে, যেন আমরা গ্যামডি শিখিয়ে দিই। ইমিউনোগ্লোবুলিন ক্লাসেস, ইমিউনোগ্লোবুলিন জি হলো এটা মনোমার, সব সিরামে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে তৈরি হয় তা কিন্তু না, কিন্তু সিরামের পার্সেন্টেজ হলো সবচেয়ে বেশি। অ্যাবাউট 80% অফ সিরাম ইমিউনোগ্লোবুলিন আর ইমিউনোগ্লোবুলিন জি। এটা কোথায় থাকে? এটা ব্লাডে থাকে, এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে থাকে, ইন্টেস্টাইনেও থাকে। ব্লাড, লিম্ফ এবং ইন্টেস্টাইন। এর হাফ লাইফ সিরামের সবচেয়ে বেশি 23 days, and it can complement, it can fix the complement, it is the only immunoglobulin that can cross the placenta and give passive immunity. What are the known functions of immunoglobulin G? Number 1, it enhances phagocytosis, also known as ADCC. Enhanced phagocytosis, it can neutralize the toxin and virus, and it protects the fetus and newborn by its capability to cross the placenta. It can activate the complement. So this is about immunoglobulin G. This is the immunoglobulin which is produced in the secondary immune response, long lasting, and it gives us the lifelong immunity or lasting immunity. This is the structure. You see, there are 4 types of subclasses immunoglobulin: immunoglobulin 1, immunoglobulin G1, 2, 3, and 4. 3 is different from 1, 2, and 4. I'm not going in details about these 4 subclasses, but you can see the immunoglobulin 3, this hinge region is much longer. Somebody can study it, what is the significance of this. This immunoglobulin G, the only immunoglobulin that crosses the placenta and goes to the fetal circulation, because there are a receptor for immunoglobulin G, Fc portion, receptor for Fc portion, and by this from maternal circulation it goes to the fetal circulation and gives a temporary immunity of 6 months, about 6 months to the fetus. This is known as natural passive immunity. Next, immunoglobulin M. Immunoglobulin M is that immunoglobulin which remains more than one form: pentamer and monomer. Monomer means single unit, pentamer. This monomer is distributed, present on the surface of the B cell, and they act as a receptor. Their function is as a receptor. Pentamer is present in the
serum, and 5 to 10% of serum antibodies are IgM. And their half-life is very short, only 5 days. They cannot cross the placenta, but very complement fixation is very effective. They are the first antibodies that is produced during an infection and effective against microbes and agglutinating antigens. ব্লাডের প্রথম লাইনের সৈনিক হলো ইমিউনোগ্লোবুলিন এম, সেপ্টিসিমিয়া থেকে আমাদের রক্ষা করে, এবং ডায়াগনস্টিক ইম্পর্টেন্স হলো এই, কারোর শরীরে যদি যে কোনো ইনফেকশন হয়, প্রথম 1 সপ্তাহের মধ্যেই যে অ্যান্টিবডিটা আছে সেটা হলো ইমিউনোগ্লোবুলিন এম। অর্থাৎ ইমিউনোগ্লোবুলিন এম আসলে আমরা এটাকে বলতে পারি তার ইন্ডিকেটর অফ ইনফেকশন। আর যদি ইমিউনোগ্লোবুলিন জি পাওয়া যায়, এটা ইন্ডিকেটর অফ পাস্ট ইনফেকশন। সেজন্য যেমন এখন যে অ্যান্টিবডি বেস টেস্টগুলো আসছে করোনা ভাইরাসের জন্য, সেখানেও আমরা দেখব যদি ইমিউনোগ্লোবুলিন এম পাওয়া যায় তাহলে সেটা হলো তার অ্যাক্টিভ ইনফেকশন। যখন ইমিউনোগ্লোবুলিন এম পাওয়া যায় তখন তার পিসিআরও পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা এবং তার অ্যান্টিজেন ডিটেকশন টেস্টগুলো পজিটিভ হয়। এটা আমরা ডেঙ্গু ইনফেকশনের সময় ডেঙ্গুতে যে 3টা টেস্ট করা হয়, NS1, ইমিউনোগ্লোবুলিন এম, ইমিউনোগ্লোবুলিন জি। তো যখন NS1 পজিটিভ হয় ফার্স্ট উইকে বা ফার্স্ট 10 ডেজে, তখন ইমিউনোগ্লোবুলিন এমও পজিটিভ কাছাকাছি সময়, এবং ইমিউনোগ্লোবুলিন জি আসে পরে, ওটা ফার্স্ট ইনফেকশন ইন্ডিকেট করে। তো ইমিউনোগ্লোবুলিন এম যে পেন্টামার, এই যে দেখেন এই পেন্টামার 5টা যে ইউনিট, তারা একটা জে চেইন দিয়ে এখানে থাকে, এবং এইটা সাইজে বড় বলে অনেকগুলো হাত, 10টা হাত, ভেরি এফিশিয়েন্ট কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেটর, এফিশিয়েন্ট অ্যাগ্লুটিনেটর। তাহলে এখানে অতিরিক্ত এর স্ট্রাকচারাল পিকুলারিটি হলো 5টা মনোমার ছাড়া আর একটা জে চেইন থাকে। এই পরীক্ষার সময় ছবি আঁকতে দেয় স্ট্রাকচার অফ ইমিউনোগ্লোবুলিন এম এবং ইমিউনোগ্লোবুলিন এ, কারণ এম এ 2টা স্ট্রাকচার আঁকতে হয়, এম মনোমার এবং ডাইমার, আর এ তে 3টা স্ট্রাকচার আঁকতে হয়, আমরা ওখানে দেখাবো। ইমিউনোগ্লোবুলিন এম যেটা মনোমার, এটা কিন্তু অ্যান্টিবডি লাইক অ্যাক্টিভিটি না, তার অ্যাক্টিভিটি হলো বেসিক্যালি বি সেল রিসেপ্টর হিসাবে, এবং সেজন্য তার একটা এক্সট্রা টেইল পিস আছে যেটা দিয়ে বি সেলের সারফেস এসে লেগে থাকে। এখন আসি আমরা ইমিউনোগ্লোবুলিন এ। ইমিউনোগ্লোবুলিন এ, এটা স্ট্রাকচারাল পিকুলারিটি সবচেয়ে বেশি। প্রথমত এটা 3 রকম ভাবে থাকে, মনোমার, ডাইমার এবং সেক্রেটারি। এর মধ্যে সিরামে মনোমার এবং ডাইমার দুটোই থাকতে পারে, কিন্তু সেক্রেটারিটা থাকে শুধু সিক্রেশন। সিরামে এই অ্যান্টিবডির পরিমাণ হলো 10 to 15%, কিন্তু এটা মূলত থাকে কোথায়? অল বডি সেক্রেশনস, যেমন টিয়ার, স্যালাইভা, ইন্টেস্টাইন, মিল্ক, ব্লাড এবং লিম্ফে থাকতেই পারে। কিন্তু যদিও সিরামে ইমিউনোগ্লোবুলিন জি প্রায় 80% আছে, কিন্তু ডেইলি প্রোডাকশন ইমিউনোগ্লোবুলিন এর অনেক বেশি। একটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া যায়, 40 milligram of secretory immunoglobulin A per kg body weight is secreted through intestine, যেটা যে টোটাল ডেইলি প্রোডাকশন অফ ইমিউনোগ্লোবুলিন জি হলো মাত্র 30 মিলিগ্রাম পার কেজি। এর বিপরীতে 40 milligram of secretory immunoglobulin A per kg body weight is secreted through intestine only. তাহলে আপনারা আন্দাজ করতে পারেন যে কত বেশি পরিমাণ ইমিউনোগ্লোবুলিন এ প্রোডাকশন। এর হাফ লাইফটা কম, কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন করতে পারে না, ইট ক্যানট ক্রস দ্য প্লাসেন্টা। এর নোন ফাংশন হলো একটাই, লোকালাইজড প্রোটেকশন অফ মিউকোসাল সারফেসেস, অ্যান্ড ইট প্রোভাইডস ইমিউনিটি টু ইনফ্যান্ট ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট। এটাকে আমাদের শরীরের বিজিবি বা বিডিআর বলা যায়। আমাদের শরীরে যেখানে যেখানে বর্ডার আছে, সিরোমিউকোসাল বর্ডার, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, জিআই ট্র্যাক্ট, সব জায়গায় এরা অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে কাজ করে, এবং এই অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে কাজ করার জন্য এর স্ট্রাকচারে আরেকটা বাড়তি জিনিস দেওয়া আছে। দেখেন এখানে এর স্ট্রাকচার, এটা মনোমার তো মনোমারি, ডাইমারে যে চেইন তো একটা আছেই, এছাড়া অতিরিক্ত একটা সেক্রেটরি পিস আছে। এই সেক্রেটরি কম্পোনেন্টটা কিন্তু বি সেল থেকে আসে না। এটা কোথেকে আসে? এটা মজার জিনিস, যখন
এই ডাইমারিক ইমিউনোগ্লোবুলিন এটা ইপিথেলিয়াল সারফেসের একদিক থেকে আরেক দিকে যায়, তখন ইপিথেলিয়াল সেল তাকে এটা উপহার হিসেবে দেয়, এই সেক্রেটারি কম্পোনেন্ট, এবং উপহার হিসেবে দিয়ে বলে যে যেখানে যাচ্ছ জায়গাটা খুব খারাপ, এটা থাকলে তুমি রক্ষা পাবে। অর্থাৎ দিস সেক্রেটারি কম্পোনেন্ট ইজ এ প্রোটেক্টিভ উইপন ফর সেক্রেটারি ইমিউনোগ্লোবুলিন এ। তাহলে এখানে দুটো জিনিস আসলো, একটা হলো সেক্রেটারি ইমিউনোগ্লোবুলিন এর একটা স্ট্রাকচার যেটা সেক্রেটারি কম্পোনেন্ট, সেটা বি সেল থেকে আসে না। এটা কোথা থেকে আসে? এটা ইপিথেলিয়াল সেল থেকে, যেখানে থেকে সেক্রেটেড হয়, এবং এটা তাকে রক্ষা করে ফ্রম প্রোটিওলাইসিস, সেই সিরোমিউকোসাল ওখানে প্রোটিওলাইসিস থেকে। কিন্তু ব্যাকটেরিয়াও আবার অনেকগুলো অস্ত্র আছে, তারা এর এগেইনস্টে কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া আইজিএ প্রোটিয়েজ আছে। এই যে যুদ্ধ হোস্ট এবং এজেন্টের মধ্যে, তারই রেজাল্ট হলো ডিজিজ। আশা করি এটা স্ট্রাকচারাল পিকুলারিটিটা বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ সেক্রেটারি ইমিউনোগ্লোবুলিন এ এটা আলাদা একটা স্ট্রাকচার, এবং এখানে অতিরিক্ত যে চেইন ছাড়া একটা সেক্রেটারি কম্পোনেন্ট আছে। সেই সেক্রেটারি কম্পোনেন্টটা বি সেল থেকে আসে না, এটা আসে ইপিথেলিয়াল সেল থেকে, এবং এটার কাজ হলো একে প্রোটেক্ট করা। ইমিউনোগ্লোবুলিন ডি এটা মনোমার, এটা খুব কম পরিমাণে থাকে ব্লাডে, সিরামে। এটা থাকে বি সেলের সারফেসে, ব্লাড এবং লিম্ফেও কিছু থাকে, হাফ লাইফ মাত্র 3 দিন। এটার তেমন কোনো ফাংশন জানা যায় না, তবে এটা মনে করা হয় যে ইট ইনিশিয়েট ইমিউন রেসপন্স। এই হলো তার স্ট্রাকচার। এরও একটা টেইল পিস থাকে, যেহেতু সে বি সেলের সারফেসে থাকে সেজন্য একটা টেইল পিস তার দরকার। ইমিউনোগ্লোবুলিন এ ই এটা মনোমার, এটা থাকে সবচেয়ে কম পরিমাণ। সবচেয়ে কম পরিমাণ থাকার দুটো কারণ। প্রথমত এটা তৈরি হয় কম, আর যখন তৈরি হয় সে তৈরির পরে এটা চলে যায় মাস্ট সেল বা ব্যাজোফিলের গায়ে, যে তার এফসি পোর্শন দিয়ে সে ওখানে লেগে থাকে। এর হাফ লাইফ মাত্র 2 দিন সিরামে। ইট ক্যানট ফিক্স দ্য কমপ্লিমেন্ট, ইট ক্যানট ক্রস দ্য প্লাসেন্টা। এর নোন ফাংশন হলো দুইটা, একটা হলো অ্যালার্জিক রিয়াকশন টাইপ 1 যে হাইপার সেন্সিটিভিটি, আর একটা হলো পসিবল লাইসিস অফ ওয়ার্মস। আমাদের শরীর থেকে ওষুধ না খেলে কখনো কখনো দেখবেন যে হেলমিন্থ গুলো বেরিয়ে যায়। এটা এই ইমিউনোগ্লোবুলিন এর একটা বেনিফিশিয়াল হাইপার সেন্সিটিভিটি বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট। এর স্ট্রাকচার এক্সট্রা একটা ডোমেইন আছে CH4, এই এফসি পোর্শনে একটা এক্সট্রা ডোমেইন আছে, এটা লক্ষ্য করা যায়। তো অ্যান্টিবডি থেরাপি দিয়েই আসলে অ্যান্টিবডিটা আবিষ্কার হয়েছিল। ভন বেরিং এবং কিটাসাটো এরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন 1901 সালে, এবং এর কিছু ডায়াগনস্টিক ইউজও আছে। ইমিউনোগ্লোবুলিন জি অনেকগুলো ডিজিজে বাড়ে এবং অনেকগুলো ডিজিজে কমে, এটা আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন। ইমিউনোগ্লোবুলিন এমও কতগুলো ডিজিজে বাড়ে এবং কতগুলো ডিজিজে কমে। একই রকম ভাবে ইমিউনোগ্লোবুলিন ই যাদের হাই ফিভার, একজিমা, অ্যাজমা আছে তাদের ক্ষেত্রে বেড়ে যায়, এবং যাদের কনজেনিটাল গামা গ্লোবুলিয়া আছে ওদের ক্ষেত্রে কমে আসে। তো অ্যান্টিবডির টার্গেট কি? আমরা বুঝলাম যে অ্যান্টিবডি টার্গেট হলো অ্যান্টিজেন, কিন্তু অ্যান্টিবডি দেমসেলফ ডু নট ডিস্ট্রয় দ্য অ্যান্টিজেন। তারা আসলে শক্ত করে বেঁধে ফেলে। এই বেঁধে ফেলাটাই হলো অ্যান্টিবডির কাজ। এবং বেঁধে ফেলার পরে যে কাজগুলো আমরা ছবিতে দেখিয়েছিলাম, যে other components of the immune system come forward, and depending on the type, size of antigen, either neutralization, agglutination, precipitation, complement fixation অথবা ADCC যে কোনো একটা মেকানিজম গুলো কাজ করে। অ্যান্টিবডি তৈরি হয় কোথা? অ্যান্টিবডিজ আর প্রোডিউসড ফ্রম প্লাজমা সেলস। প্লাজমা সেল কোথা থেকে আসে? বি লিম্ফোসাইট থেকে। এরা কোথা থেকে তৈরি হয়? বোন ম্যারো থেকে। এবং সেখানে অনেকগুলো ক্লোন আছে। যত রকমের অ্যান্টিজেন এই দুনিয়ায় থাকতে পারে তত রকমের ক্লোন আমাদের শরীরে আছে, এবং একটা ট্রেনিংও হয় যারা আমাদের নিজেদের শরীরের এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করবে না সেই সমস্ত ক্লোনগুলো থাকে। যখন একটা অ্যান্টিজেন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তখন ওই ক্লোন থেকে যে কোনো একটা ক্লোন যেটার সঙ্গে তার রিসেপ্টরে ফিট করে সেটা সিলেক্টেড হয়, সেটাকে বলা হয় ক্লোনাল সিলেকশন। এরপরে ডিফারেন্সিয়েশন হয়, হয়ে ওটা অনেকগুলো বি সেল, প্লাজমা সেল হয়ে তারা অ্যান্টিবডি সিক্রেট করে, এবং এদের মধ্যে কিছু কিছু যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় কিছু কিছু সেল রয়ে যায়
যাদেরকে বলা হয় লং লিভড মেমোরি সেল। যদি পরবর্তীবার আবার সেই অ্যান্টিজেনটা আসে তাহলে এরা শর্ট নোটিসে আবার প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবডি সিক্রেট করতে পারে। এবং এই জিনিসটাই হলো প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি রেসপন্স, যেটা আমরা আগের ক্লাসে একটু বলেছি। প্রাইমারি রেসপন্স ডিলেড, শর্ট লিভড, IgM ফার্স্ট, দেন IgG, সেকেন্ডারি রেসপন্স এটা অ্যানামনেস্টিক। অ্যানামনেস্টিক শব্দটার অর্থ হলো আগের স্মৃতি থেকে মেমোরি সেল থাকে। আমরা জানি অ্যামনেশিয়া আর অ্যানামনেশিয়া। অ্যামনেশিয়া হলো ভুলে যাওয়া, আর অ্যানামনেশিয়া ভুলে না যাওয়া। সে ভুলে যায় নাই যে আগে একবার এক্সপোজার হয়েছিল, সেজন্য সে র্যাপিডলি প্রলিফারেট করে অ্যান্টিবডি সিক্রেট করা শুরু করে, এবং এখানে ইমিউনোগ্লোবুলিন জিটাই বেশি হয়, র্যাপিড, স্ট্রং, কোয়ালিটি ভালো হয়। What are the other cells that take part in addition to B cell or plasma cell to produce antigen? Other সেলগুলোর মধ্যে এক নম্বর সেল হলো অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেলগুলো কি করে? তারা যে কোনো একটা অ্যান্টিজেনকে এনগাল্প করে, এটাকে ছোট ছোট পিসে ভাগ করে এক্সোজেনাস হলে MHC ক্লাস 2 এর গ্রুপের মধ্যে ওটাকে বসায়, এবং তারপরে তাকে নিয়ে যায় রুল অফ 8 অনুযায়ী CD4 সেলের কাছে। 2 × 4 8 হয়। এবং সে শুধু নিয়ে যায় না, সে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল একটা ইন্টারলিউকিন 1 যেটা টি হেল্পার সেলকে অ্যাক্টিভেট করে, এবং এই টি হেল্পার সেল অ্যাক্টিভেটেড হয়ে তখন ইন্টারলিউকিন 2, 4 কজেস প্রলিফারেশন এবং রিলিজ ইন্টারলিউকিন 4 এবং 5। এই সব কিছু মিলে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। এই সবগুলোই হলো টি ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেনের ক্ষেত্রে। টি ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেনের ক্ষেত্রে একটা অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল একটা অ্যান্টিজেনকে এনগাল্প করবে, এটাকে প্রসেস করবে, সেই পেপটাইড ফ্র্যাগমেন্টকে সে MHC 2 এর গ্রুপের মধ্যে বসিয়ে উইল টেক টু দ্য টি হেল্পার সেল। টি হেল্পার সেল তাকে রিকগনাইজ করে সে এই অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল ইন্টারলিউকিন 1 সিক্রেট করে, আর টি হেল্পার সেল ইন্টারলিউকিন 2 সিক্রেট করে, ইন্টারলিউকিন 4 এবং 5 ও সিক্রেট করে। ইন্টারলিউকিন 2 এটা আবার তার নিজের উপরও কাজ করে। এই সাইটোকাইন গুলো বি সেলকে স্টিমুলেট করে, ডিফারেন্সিয়েট করে, পরে প্লাজমা সেলে কনভার্ট করে, এবং এরা তখন মিনিটে লাখ লাখ অ্যান্টিবডি সেক্রেশন শুরু করে। তাহলে আমরা দেখলাম যে টি ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেনের ক্ষেত্রে কি কি সেল আসলো? অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল আসলো, টি হেল্পার সেল আসলো, বি সেল আসলো, এবং যদি পরিমাণে বেশি তৈরি হয় তখন আবার রেগুলেটরি যে টি সেল সেও আসে। তাহলে ম্যাক্রোফেজ, টি হেল্পার সেল, বি সেল এবং রেগুলেটরি টি সেল বা CD8 সেল, সবগুলো সেলই অংশগ্রহণ করে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনের জন্য। কিন্তু যদি টি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিজেন হয় তাহলে কারো সাহায্য লাগে না, অ্যান্টিজেন সরাসরি বি সেলের সঙ্গে ইন্টারেক্ট করে তারা সরাসরি অ্যান্টিবডি তৈরি করে, কিন্তু সেটা শর্ট লাস্টিং হয়। আমরা ওটা নিয়ে আরেকটা ক্লাসে আলোচনা করব। তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের অ্যানিমেশন গুলো হচ্ছে না, কাজে এগুলো আমরা এগিয়ে গেলাম। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা যদি এটাকে সামারাইজ করি ক্লাসটা, তাহলে আমরা কি বলবো? যে অ্যান্টিবডি হলো ডিজিজ ফাইটিং প্রোটিন। There are many proteins in the body, যেমন কমপ্লিমেন্টো প্রোটিন, সাইটোকাইনো প্রোটিন, আমাদের ব্লাড কোগুলেশন সিস্টেম সেটাও প্রোটিন, কিন্তু অ্যান্টিবডি হলো ডিজিজ ফাইটিং প্রোটিন। They are produced in response to antigen or immunogen. কে প্রডিউস করে? By the plasma cell. Plasma cell আসে from the B cell. They have a nice structure, 4-chain structure, যে স্ট্রাকচারটা আবিষ্কার করে পোর্টার এবং এডেলম্যান নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল। এই তারা গ্লোবুলার আকারে থাকে, এই জন্য নাম হলো গ্লোবুলিন, এবং তারা স্লো মুভিং বলে গামা গ্লোবুলিন, এবং তাদের ইমিউন প্রপার্টি আছে বলে ইমিউনোগ্লোবুলিন। There are 5 classes of immunoglobulins depending on the heavy chain: immunoglobulin G, A, M, D এবং E। এর মধ্যে ইমিউনোগ্লোবুলিন M এবং ইমিউনোগ্লোবুলিন A একের অধিক ফর্মে থাকে। ইমিউনোগ্লোবুলিন M দুটো ফর্মে থাকে, monomeric on the B cell surface, immunoglobulin M pentameric on the blood.
আর ইমিউনোগ্লোবুলিন এ এর 3টা ফর্ম, অনেক বইয়ে 2টো করে আছে, কিন্তু আমি বলি 3টা ফর্ম, মনোমারিক, ডাইমারিক এবং সেক্রেটারি। এবং এর স্ট্রাকচারাল পিকুলারিটিটাও চমৎকার। এর ওই ইউনিটগুলোকে বাইন্ড করার জন্য একটা জয়নিং চেইন বা জে চেইন থাকে, আর যেটা সেক্রেটারি তার একটা অতিরিক্ত এস সেক্রেটারি পিস থাকে। এই সেক্রেটারি পিসটা বি সেল থেকে আসে না, এটা ইপিথেলিয়াল সেল তাকে দেয় এবং এটার কাজ হলো এটাকে প্রোটেক্ট করা। তো ইমিউনোগ্লোবুলিন বা অ্যান্টিবডির মেইন ফাংশন হলো অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বাইন্ড করা, এরপরে তার পরবর্তী মেকানিজম, অর্থাৎ তাকে নিউট্রালাইজ করা হবে নাকি ইলিমিনেট করা হবে নাকি ডিস্ট্রয় করা হবে, সেটা ইমিউন সিস্টেমের অন্যান্য পার্টগুলো এসে অংশগ্রহণ করে। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে। আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বোঝার জন্য কমেন্ট সেকশনে লিখলে আমি সেখানে উত্তর দেব, অথবা কখনো আমরা সরাসরি জুম লাইভে যে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।